Namaste children. Hope all are fine and keeping safe. I welcome you all to the new session of Hindi class. What we studied in the previous video class. Did you watch the video class? It's a nice story. Budha Admi. Budha Admi. And where the story is taking place? Where the story happened? It happened once, and it's a folklore from which country? Africa. Africa. How many characters are there? 3 characters are there. And Akimba कौन है? Akimba एक निर्धन व्यक्ति है. निर्धन व्यक्ति था. अकिम्बा कौन था? एक निर्धन व्यक्ति था. अकिम्बा को गाय को देने वाला कौन है? बूढ़ा आदमी. अकिम्बा का पड़ोसी कौन है? बुम्बा. गाय की विशेषता क्या है? गाय सोने का सिक्का देती थी. By seeing his poverty and all, the old man is helping Akimba by giving one cow, and he is taking that cow. But when he gone out of that village, he handed over that cow to Bumba and said to Bumba, don't say no in front of the cow. Until this, up to this, we see in the story. And today we are going to see the rest of the chapter. We will continue the story. Okay, come to page number 64. मगर तुम इसके सामने नू 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 मत कहना. But you don't say no in front of it. इसके सामने means गाय के सामने. मत कहना means don't say. अकिम्बा ने समझाया. अकिम्बा explained. Explained to whom? बुम्बा. बुम्बा के मन में कौतूहल हुआ. And Bumba got curious. He became very curious that अकिम्बा ने उसे ये शब्द ना कहने को क्यों कहा है. Why Akimba told for not to say this word. मगर तुम इसके सामने നൂ മത് कहना. പക്ഷെ നീ ഇതിൻ്റെ ഈ പശുവിൻ്റെ മുൻപിൽ ഒരിക്കലും നൂ എന്ന് പറയരുത്. അക്കിംബാനെ സംജായ. അക്കിംബ ബുംബയെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി. बुम्बा के मन में कौतूहल हुआ कि अकिम्बा ने उसे ये शब्द ना कहने को क्यों कहा है. അപ്പോൾ ബുംബയുടെ മനസ്സിൽ വളരെ ആശ്ചര്യം തോന്നി, വളരെ ജിജ്ഞാസ തോന്നി. എന്തുകൊണ്ടാണ് അക്കിംബ ഈ ഒരു വാക്ക് മാത്രം പറയരുതെന്ന് പറഞ്ഞത്. जैसे ही अकिम्बा गया, as अकिम्बा left, वैसे ही वह गाय के पास आया और बोला नू. Suddenly he came to near to cow. गाय के पास means near to the cow. आया came. He came near to cow and told. बोला told. बोला told. No. As Akimba left that place, soon he came to the cow and said no. അക്കിംബ പോയപ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓടി പശുവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ബുംബ പശുവിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് നൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. ഗായ് ने मुंह खोला. പശു വായ തുറന്നു. മുഹ് mouth. गाय opened mouth. गाय का मुंह खोलते ही सोने का सिक्का बाहर निकला. As the cow opened
opened its mouth. One gold coin came out, rolled down out of its mouth. പശു വായ തുറന്നപ്പോൾ പശുവിൻ്റെ വായിൽ നിന്നും ഒരു സ്വർണ്ണ നാണയം പുറത്തേക്ക് വീണു. സോനെ കാ സിക്ക ഗോൾഡ് കോയിൻ. बूम्बा की आंखें फैल गई. बूम्बा became very happy. आंखें फैलना means to wonder. आंखें फैलना, he wondered. He became very astonished, surprised to see this. बूम्बा की आंखें फैल गई. आंखें फैल गई is a मुहावरा, proverb, and its meaning is आंखें फैल गई. Its meaning is to wonder. ആക്കെ ഫേൽന, ആശ്ചര്യം കൊണ്ട് കണ്ണുകൾ വിടരുന്നതിനെയാണ് ആക്കെ ഫേൽ ഗൈ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതൊരു മുഹാവരയാണ്. വഹ് പ്രസന്നത സെ ബോല ആൻഡ് ഹി സെഡ് ഹാപ്പിലി, യെ ഗായ് തോ രഖ്നെ ലായക് ഹൈ. This cow is worth keeping. This cow is worth keeping. Wow, wow, this cow is worth keeping. അപ്പോൾ ഗായ് നെ മൂഖോല, പശു വായ തുറന്നപ്പോഴത്തേക്കും പശുവിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വേഗം തന്നെ ഒരു സ്വർണത്തിൻ്റെ നാണയം ഉരുണ്ട് താഴെ വീണു. ബൂമ്പാക്കി ആക്കി ഫേൽക്കി, അത് കണ്ടപ്പോൾ ബൂമ്പയ്ക്ക് അതിശയം തോന്നി. വഹ് പ്രസന്നദാസെ ബോല, അവൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞു, വാഹ് യെ ഗായ് തോ രഖ്നെ ലായക്. ഈ ഗായ് പശുവിനെ നോക്കാനായിട്ട് പറ്റിയ പശു തന്നെയാണ്. ഇതിനെ നോക്കുന്നതുകൊണ്ട് നഷ്ടമൊന്നും വരാനില്ല. കുച്ച് ദിൻ ബാദ് അക്കിംബ വാപ്പസ് ആയ. അക്കിംബ റിട്ടേൺഡ് ആഫ്റ്റർ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ലേറ്റർ അക്കിംബ റിട്ടേൺഡ്. കുറച്ച് ദിവസം, കുച്ച് ദിൻ കുറച്ച് ദിവസം, കുറച്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം അക്കിംബ തിരിച്ചു വന്നു. उसने बुम्बा को धन्यवाद दिया और अपनी गाय मांगी. He thanked बुम्बा. धन्यवाद दिया, अपनी गाय और अपनी गाय मांगी, and wanted his cow back. ബുംബയ്ക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞതിന് ശേഷം തൻ്റെ പശുവിനെ അവൻ തിരിച്ച് ചോദിച്ചു. ബുംബാനെ അക്കിംബാക്കോ ഉസ്കി ഗായ് സौंप दी. And Bumba handed over the cow to Akimba. ബുംബ അക്കിംബയുടെ പശുവിനെ അക്കിംബയ്ക്ക് തിരിച്ചേൽപ്പിച്ചു. പശുവിനെ ബുംബ അക്കിംബയെ തിരിച്ചേൽപ്പിച്ചു. अकिम्बा गाय लेकर घर आया. अकिम्बा came home with the cow. घर आया, വീട്ടിൽ വന്നു. അക്കിംബ പശുവിനെയും കൊണ്ട് വീട്ടിൽ വന്നു. एक दिन उसे कुछ धन की ज़रूरत पड़ी. One day there came the need of money. Akimba needed some money. He was in dire need of some money. കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അക്കിംബയ്ക്ക് കുറച്ച് പൈസയ്ക്ക് ആവശ്യം. ഏക് ദിൻ ഒരു ദിവസം, കുച്ച് ധൻ കി ജറൂരത് പടി കുറച്ച് പൈസയ്ക്ക് ആവശ്യം വന്നു. ഉസ്നെ കൈ ബാർ നൂ 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 കഹ, കുറേ പ്രാവശ്യം പശുവിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നൂ 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 എന്ന് പറഞ്ഞു. He told no 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 many times. लेकिन गाय ने सोने का एक भी सिक्का न दिया. He said no 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 many times, but the cow didn't give any gold coin. അവൻ പശുവിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് നൂ 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 എന്ന് കുറേ തവണ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ പശു അവന് സ്വർണ്ണ നാണയം കൊടുത്തില്ല. अकिम्बा उस बूढ़े आदमी की तलाश में जंगल की तरफ निकल पड़ा.
Akimba set out towards the forest in search of that old man. Searching that old man again, he set out towards the forest. അക്കിംബ ആ വയസ്സായ മനുഷ്യനെ അന്വേഷിച്ച് തലാഷ് മീൻസ് അന്വേഷിച്ച് ജംഗൽ കി തരഫ് ടുവേർഡ്സ് തരഫ് മീൻസ് ടുവേർഡ്സ് കാടിനു നേരെ നിക്കൽപ്പട പുറപ്പെട്ടു. ആ വയസ്സായ മനുഷ്യനെ അന്വേഷിച്ച് കാട്ടിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. ബൂഢ ആദ്മി ഉസി പേട് കെ നീച്ചെ ബൈഠാ ഥാ ആൻഡ് ദ ഓൾഡ് മാൻ വാസ് സിറ്റിംഗ് അണ്ടർ ദ സെയിം ട്രീ. ആ വയസ്സായ മനുഷ്യൻ അതേ മരത്തിൻ്റെ കീഴെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. എവിടെയാണോ ഫസ്റ്റ് ടൈം അക്കിംബ ആ വയസ്സായ മനുഷ്യനെ കണ്ടത് അവിടെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അക്കിംബാനെ പൂച്ച അക്കിംബ ചോദിച്ചു. അക്കിംബ ആസ്ക്ഡ് ടു ദാറ്റ് ഓൾഡ് മാൻ, ക്യാ ഗായ് ഏക് ഹി ബാർ സിക്ക ദേത്തി ഹൈ? Does the cow give the coin only once? He asked to that old man, does the cow give the coin only once? ഒരിക്കൽ മാത്രമാണോ ആ പശു കോയിൻ സ്വർണ്ണ നാണയം തരികയുള്ളൂ എന്ന് ആ വയസ്സായ മനുഷ്യനോട് കിംബ ചോദിച്ചു. ഏക് ഹി ബാർ മീൻസ് വൺസ്, ഏക് ബാർ. सिक्का मीन्स कोइन. बूढ़े आदमी ने कहा. Then the old man said, ऐसा तो नहीं होना चाहिए. That shouldn't happen. No. The old man told, അങ്ങനെ ആവാൻ വഴിയില്ല. That should not happen. खैर मीन्स गुड या वेल. तुम्हें उस झाड़ी के पीछे एक भेड़ मिलेगी. You go and look behind that bush. You will get one भेड़, sheep. भेड़, sheep. You will get one sheep there. അപ്പോൾ ശരി എന്നാൽ നീ ആ കുറ്റിച്ചെടിക്ക് പുറകിൽ പോയി നോക്കൂ, അവിടെ ഒരു ചെമ്മരിയാടുണ്ട്. നിനക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ചെമ്മരിയാടിനെ കിട്ടും. ഉസേ ഘർ ലേ ജാന. യു ടേക്ക് ദാറ്റ് ഷീപ്പ് ടു യുവർ ഹോം. യു ടേക്ക് ഹർ വിത്ത് യു. ടേക്ക് ദാറ്റ് ഷീപ്പ് വിത്ത് യു. ഝാടി ബുഷ്, ഭേഡ് ഷീപ്പ് ചെമ്മരിയാട്. അപ്പോൾ അവിടെ അതിൻ്റെ പുറകിലൊരു ചെമ്മരിയാടുണ്ട്, അതിനെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കൊള്ളുക. उसके कान में परू कहकर देखना. And you just say परू in its ear and look. നീ അതിനെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അതിൻ്റെ ചെവിയിൽ പരു എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുക. എന്നിട്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുക. അതിൻ്റെ ചെവിയിൽ പരു എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ. അക്കിംബ ഖുഷി ഖുഷി ഭേഡ് കോ ഘർ ലേ ആയ. അക്കിംബ സന്തോഷത്തോടെ ആ ചെമ്മരിയാടിനെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു. ഹീ ബ്രോട്ട് ദാറ്റ് ഷീപ്പ് ടു ഹിസ് ഹോം. घर पहुंचते ही उसने भेड़ के कान में कहा, परू. As he reached the home, he said Paru in its ears, in the ears of that sheep. He said, what did he say? He said Paru. അവൻ ആ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും ആ ആടിൻ്റെ ചെവിയിൽ വേഗം തന്നെ ചെമ്മരിയാടിൻ്റെ ചെവിയിൽ ചെന്ന് പരു എന്ന് പറഞ്ഞു. भेड़ मुँह खोला तो चांदी का एक सिक्का बाहर निकला. The sheep opened its mouth. ആ പരു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും
ആ ചെമ്മരിയാട് വായ തുറന്നു. വായ തുറന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ വായിൽ നിന്നും ഒരു വെള്ളി നാണയം പുറത്തേക്ക് പോന്നു, പുറത്തേക്ക് തെറിച്ചു വീണു. അക്കിംബ ഖുഷി സെ झूम उठा. Akimba became very happy. Khushi se झूम उठना means to become very happy. He became very happy. അക്കിംബയ്ക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി. ഇപ്പോൾ സ്വർണ്ണ നാണയത്തിന് പകരം വെള്ളി നാണയമാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിലും അവൻ്റെ ദാരിദ്ര്യം അകറ്റാൻ അത് വളരെ പര്യാപ്തമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവന് ആ വെള്ളി നാണയം കിട്ടിയപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമായി. उसने कई बार परू कहा. He said പരു മെനി ടൈംസ്. അവൻ കുറേ പ്രാവശ്യം പരു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും പരു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെള്ളി നാണയം വീണുകൊണ്ടിരുന്നു. ഉസ്കെ പാസ് ചാന്ദിക്ക് കൈ സിക്കെ ജമാ ഹോ ഗേ. He collected so many silver coins. And when he said paru again, so many times he told this paru, and he got heap of silver coins, and he became very rich. चांदी के कई सिक्के जमा हो गए means इकट्ठा हो गए. He collected so many silver coins by saying this paru to that sheep. Vah dhanvan ho gaya. Dhanvan means rich. He became very rich with this all silver coins. He became very rich. Dhanvan means rich. Nirdhan is poor, and just opposite to it, dhanvan. Nirdhan, dhanvan. അങ്ങനെ അവൻ ആ വെള്ളി നാണയങ്ങൾ കൊണ്ട് വളരെ സമ്പന്നനായി മാറി. കുച്ച് സമയ ബാദ് अकिम्बा को फिर गांव से बाहर जाना पड़ गया. After some times, Akimba again had to go out of the village. कुछ समय बाद means after some times. फिर means again. गांव से बाहर जाना पड़ गया. He had to go out of the village. അവന് പിന്നെയും ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പുറത്ത് പോകേണ്ട ആവശ്യം വന്നു. വാഹ് ബൂംബा के पास गया और अपनी भेड़ की देखभाल करने के लिए कहा. He gone to Bumba. He went to Bumba and asked him to take care of his sheep, भेड़, sheep, and he asked to take care of his sheep just like he looked after his cow. പശുവിനെ നോക്കിയതുപോലെ തന്നെ ആ ആടിനെയും ചെമ്മരിയാടിനെയും നോക്കാൻ സംരക്ഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിക്കാൻ ബുംബയുടെ അടുത്ത് പിന്നെയും അക്കിംബ ചെന്നു. അക്കിംബയ്ക്ക് മൃഗങ്ങളെ ഒന്നും കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാത്തത് കാരണം അസൗകര്യം മൂലം അയൽവാസിയായ ബുംബയുടെ അടുത്ത് ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പോകുകയാണല്ലേ. ഇപ്പോൾ യാത്രക്കിടയിൽ മൃഗങ്ങളെ ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടാൻ കഴിയാത്തത് കാരണമാണ്. അത് ബുംബ മുതലെടുക്കുകയാണ്. ബുംബ ബോല मैं इसकी अच्छी तरह देखभाल करूँगा. Bumba said, I'll take a good care of this sheep. Bumba said, I will take a good care of this sheep. ഞാനുണ്ട് നല്ലവണ്ണം നോക്കിക്കോളാമെന്ന് ബുംബ അക്കിംബയോട് പറഞ്ഞു. തും ബിൽക്കുൽ ചിന്താ മത് കർണ, യു ഡോണ്ട് വറി അറ്റ് ഓൾ. നീ ഇതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊന്നും തന്നെ വിഷമിക്കണ്ട, ചിന്തിക്കണ്ട, അത് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം
എന്ന് പറഞ്ഞു. ഷീപ്പ്. ഞാനുണ്ട്, നല്ലവണ്ണം നോക്കിക്കോളാമെന്ന് ബുംബ അക്കിംബയോട് പറഞ്ഞു. തും ബിൽക്കുൽ ചിന്താ മത് കർണ, യു ഡോണ്ട് വറി അറ്റ് ഓൾ. നീ ഇതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊന്നും തന്നെ വിഷമിക്കണ്ട, ചിന്തിക്കണ്ട, അത് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ബുംബ ഏക് ബാത് കാ ധ്യാൻ രഖ്ന, ബുംബ ഏക് ബാത് കാ ധ്യാൻ രഖ്ന, ബുംബ കീപ് വൺ തിങ് ഇൻ മൈൻഡ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പറയാണ്, ഒരു കാര്യം ഓർമ്മയിൽ വെച്ചോളണം. ഇസ്കെ കാൻ മേ കഭി പരു മത് കഹന ആൻഡ് ഡോണ്ട് സേ പരു ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഇയർ. ഇതിൻ്റെ ചെവിയിൽ പരു എന്ന് പറയരുത്. വർണ ബഹുത് ബുരാ ഹുക. ഹീ ഈസ് ആഡിങ് വൺ മോർ സെൻറ്റൻസ് ടു ഇറ്റ്. വർണ ബഹുത് ബുരാ ഹുക, അതർവൈസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ബാഡ്. Akimba ने चेतावनी दी. Akimba, चेतावनी means a warning. Akimba warned him that it will be very bad if you said paru in its ears. അതിൻ്റെ ചെവിയിൽ പരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ അപകടമാണ്. നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്, പേജ് നമ്പർ 65. ബുംബ ने भरोसा दिलाया, ठीक है वैसा ही करूँगा जैसा तुमने कहा है. Bumba assured, okay I will do as you told me. ബുംബ അക്കിംബയെ വിശ്വസിപ്പിച്ചു, അക്കിംബയ്ക്ക് ഉറപ്പ് കൊടുത്തു. ठीक है, ശരി, वैसा ही करूँगा जैसा तुमने कहा है, നീ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യാം. और अकिम्बा के जाते ही उसने भेड़ के कान में कहा परू. इमीडिएटली, और अकिम्बा जाते ही, and Akimba as soon as Akimba left, he said in the ear of sheep, परू. और अकिम्बा के जाते ही means as soon as Akimba left, he said in the ear of that sheep, Paru. What did he say? Paru. അക്കിംബ പോയ അപ്പോൾ തന്നെ അവൻ ആടിൻ്റെ ചെവിയിൽ, ചെമ്മരിയാടിൻ്റെ ചെവിയിൽ പറഞ്ഞു പരു. Then what happened? तुरंत चांदी का एक सिक्का भेड़ के मुंह से बाहर आ गया. Immediately a silver coin came out of the sheep's mouth. പെട്ടെന്ന് തന്നെ പരു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഒരു വെള്ളി നാണയം ആ ചെമ്മരിയാടിൻ്റെ വായിൽ നിന്നും താഴേക്ക് വീണു. വെള്ളി നാണയം വീണു. ബൂംബ की खुशी का कोई ठिकाना न रहा. And there was no limit for Bumba's happiness. അവൻ്റെ സന്തോഷത്തിന് അതിരില്ലായിരുന്നു. ബുംബയുടെ സന്തോഷത്തിന് അതിരില്ലായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ബുംബയുടെ സന്തോഷത്തിന് അതിരില്ലായിരുന്നു? എന്താണ് ഇത്ര സന്തോഷിക്കാൻ കാരണം? അവന് വെള്ളി നാണയം കൂടെ കിട്ടി. ഒരു വെള്ളി നാണയം കൂടെ കിട്ടിയപ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളി നാണയം തരുന്ന ഒരു ചെമ്മരിയാടിനെ കൂടെ കിട്ടി. അപ്പോൾ അവൻ്റെ സന്തോഷത്തിന് അതിരില്ലായിരുന്നു. ये भेड़ तो रखने लायक है, and he says himself. उसने मन ही मन सोचा. He thought himself, this sheep is worth keeping. ഇത് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയ ചെമ്മരിയാടാണ്. ഇതിനെ കൊണ്ട് എനിക്ക് കുറേ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. कुछ दिन बाद Akimba लौट आया. After few days later, Akimba returned. लौट आया, returned. കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അക്കിംബ തിരിച്ചു വന്നു. बुम्बा ने बिल्कुल वैसे ही एक भेड़ अकिम्बा को लौटा दी. बुम्बा returned a similar sheep to Akimba. അതേപോലെ തന്നെയുള്ള ബുംബയെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അക്കിംബ
ബുംബയെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോയ അതേപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ആടിനെ ബുംബ അക്കിംബയ്ക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്തു. घर आते ही उसने भेड़ के कान में बार बार परू कहा, लेकिन उसे चांदी का एक भी सिक्का नहीं मिला. And as soon as he returned home, he repeatedly said, bar means repeatedly, again, he said paru. What did he say? Paru in the ear of that sheep. But he could not find even a single coin. He didn't get even a single coin from that sheep. ഒരു നാണയം അവൻ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ആ ആടിൻ്റെ ചെവിയിൽ പരു എന്ന് വീണ്ടും പറയാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷേ ഒറ്റ വെള്ളി നാണയവും അവന് കിട്ടിയില്ല. അക്കിംബയ്ക്ക് ഒറ്റ വെള്ളി നാണയം പോലും കിട്ടിയില്ല. അക്കിംബ ഉദാസ് ഹോ ഗയ. അക്കിംബ ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ്. അക്കിംബ became very sad. വളരെ ദുഃഖിതനായി. വഹ് ദുഃഖി मन से गाय और भेड़ को चराने जंगल में चला गया. With his down herd, Akimba went to the forest to graze the cow and sheep. ദുഃഖം നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ അവൻ ആ പശുവിനെയും ചെമ്മരിയാടിനെയും മേയ്ക്കാനായിട്ട്, തീറ്റാനായിട്ട്, പുല്ല് തീറ്റിക്കാനായിട്ട് കാട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയി. वहाँ उसे वह बूढ़ा आदमी फिर दिखाई दिया. And there he met the same old man once again. He met him again in that forest. ആ കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മൃഗങ്ങളെയും കൊണ്ട് പുല്ല് തീറ്റിക്കാൻ പോയപ്പോൾ പിന്നെയും ആ വയസ്സായ മനുഷ്യനെ കണ്ടുമുട്ടി. കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടുമുട്ടി. അക്കിംബാനെ പൂരി ബാത് ബൂഢെ കോ ബത്തായി. Akimba told his whole story to that old man. Akimba അവൻ്റെ സങ്കടം നിറഞ്ഞ കഥ, അവനെ പറ്റിച്ച കഥ, ബുംബാവിനെ പറ്റിച്ച കഥയെല്ലാം പറഞ്ഞു. വയസ്സായ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു. इस बार बूढ़े आदमी ने तनिक सोचा. And this time the old man thought for a moment and then said. फिर कहा, then said. ഇപ്രാവശ്യം ആ വയസ്സായ മനുഷ്യൻ ഒരല്പം ചിന്തിച്ചു. തനിക്ക് സോച്ച thought for a moment, thought for a while and said. കുറച്ച് ചിന്തിച്ചതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു, उस झाड़ी के पीछे एक छड़ी है and there is a stick behind the bush. छड़ी, stick, वडी. उसे उठाकर घर ले आओ. അവിടെ ആ ബുഷിന് പുറകിലായിട്ട് ഒരു വടിയുണ്ട്. അതെടുത്ത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകൂ. ഉഠാക്കർ ഘർ ലേ ജാओ. അതെടുത്തിട്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകും. जब तुम उससे कहोगे डुलू तो वह नाचने लगेगी. When you will say to that stick डुलू, it will dance. जब तुम उससे कहोगे डुलू तो वह नाचने लगेगी. When you will say डुलू to that stick, it will dance. വടിയെടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക. ആ വടിയോട് ഡുലു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നൃത്തം ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കും. ജബ് റോക്നാ ഹോ തോ ഹലു കഹന. ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ്, യു ജസ്റ്റ് സേ ഹലു. ആ നൃത്തം നിർത്തണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആ വണ്ടിയെ
നിശബ്ദമാക്കണമെങ്കിൽ, നിർത്തണമെങ്കിൽ ഹലു എന്ന് പറയണം. We will see up to here, and next paragraph onwards we will see in the next video. Read the words, read the tough words once again. I am sending the meaning along with that, and if you have any doubt you can ask directly. Try to read the lesson and understand the story. Enjoy the story. And what happened to Akimba and what happened to Bumba, we will see in the next video class. And let me ask some questions. Who is Bumba? Bumba कौन है? अकिम्बा का पड़ोसी. अकिम्बा को गाय किसने दिया? बूढ़ा आदमी. Then these are the questions which we studied today, and we will meet in the next class with the rest of the same chapter. Till then, stay at home, stay safe, read the lessons very well. God bless you all. Take care. Bye.